الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد أيها الإخوة الكرام نلتقي وإياكم في هذه الليلة المباركة وليلتنا هذه هي الليلة 18 من شهر ذي القعدة لعام 41 و400 وألف للهجرة الموافقة 8 من شهر يوليو لعام 20 و2000. كعادتنا في يوم أو في ليلة الخميس نفتح سويا كتاب الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الأدب، وقد افتتحنا في الدرس السابق بابا جديدا بعنوان العياب، وقرأنا منه 3 أحاديث، والليلة بإذن الله تبارك وتعالى نواصل القراءة حيث توقفنا، ولعل الله تعالى أن ييسر لنا حتى نختم الباب الليلة بإذنه عز وجل. Mes très chers frères, nous nous réunissons comme chaque mercredi soir. Nous sommes dans la 18e nuit du mois de Dhul Qa'dah 1441, c'est-à-dire le 8 juillet 2020. Comme chaque mercredi soir, nous ouvrons ensemble le livre de l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala dans le bon comportement. Nous avons pu commencer la semaine dernière la lecture du 152e chapitre du livre qui traite du ayyad, celui qui critique tout exagérément. Et nous avons pu lire de ce chapitre-là 3 narrations. Nous reprenons ce soir avec la narration numéro 330 en espérant pouvoir finir le chapitre cette nuit, insha'Allah ta'ala. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد قال حدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال أخبرنا داود عن عامر أنه قال حدثني أبو جبيرة ابن الضحاك أنه قال فينا نزلت في بني سلمة ولا تنابزوا بالألقاب. قال قدم علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس منا رجل إلا وله اسمان، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا فلان، فيقولون يا رسول الله إنه يغضب منه أو إنه يغضب منه. هذا الحديث من قبل أحد الصحابة رضي الله عنهم، وكنيته أبو جبيرة ابن الضحاك. ويذكر لنا في هذه القصة سبب نزول آية من سورة الحجرات، وهي قوله تبارك وتعالى ولا تنابزوا بالألقاب. والنبز في الأصل هو الرمي، بمعنى الرمي، نبزه أي رماه، وتنابز على صيغة تفاعل وتفيد المشاركة. فالمقصود أن النبز يكون من كلا الطرفين، فهذا يرمي هذا والآخر يرميه كذلك. وما هو المرمي به؟ إنما هو اللقب، واللقب اسم يلقب به المرء، وهذا الاسم ليس له أصلا، وإنما يختار له ذلك الاسم لصفة غالبة فيه. وهذا اللقب قد يكون على وجه المدح وقد يكون على وجه الذم عفوا، قد يكون على وجه المدح وقد يكون على وجه الذم. وجاءت الآية بالنهي عن ذلك، سواء كان اللقب على وجه المدح أو على وجه الذم، إلا في بعض الحالات التي سنذكرها بعد قليل إن شاء الله. قال فينا نزلت بنو سلمة بكسر اللام، وهي قبيلة من قبائل الأنصار أهل المدينة. لماذا قال ليس منا رجل إلا وله اسمان؟ اسم عرف به سماه بذلك أبوه، واسم آخر لقب به من قبل الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم لما وصل المدينة وجد الناس يسمون
أحدهم باسم معين ظن أن هذا الاسم هو اسمه الأصلي فسمى أحدهم بهذا الاسم الذي سمعه من أحدهم من قبل فقال يا فلان أي يسميه بذلك اللقب الذي لقبه به إخوانه فيقولون أي إخوان ذلك الملقب يا رسول الله إنه يغضب منه وهذا يدل على أن هذا الاسم الثاني لم يخير المسمى به فيه وإنما ألغم به. Dans le 330e hadith du livre, on a un compagnon qui répond à la kunya de Abu Jubayra ibn Dahhak, radiyallahu anhu, qui nous explique les circonstances de la révélation du 11e verset de Surat Al-Hujurat, les appartements, dans lequel Allah tabaraka wa ta'ala nous dit وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ. وَالتَّنَابُز, à la base, vient du verbe nabaza, qui veut dire jeter. Et cette forme-là, tanabaza, indique un sens supplémentaire qui est la mutualité. C'est-à-dire que c'est une action qui se fait dans les deux sens. C'est quelque chose que l'on fait ensemble. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire tout seul. Donc le but ici, dans cette forme du verbe, c'est de nous faire comprendre que les gens se lançaient les uns les autres des alqab. Et les alqab, on le traduit en français par sobriquet, qui n'est pas faux dans l'absolu, même si le problème c'est qu'en français, le mot sobriquet généralement n'est qu'à connotation péjorative. On n'emploie pas pour quelque chose de positif. Alors que le mot laqab en arabe peut autant avoir un sens positif qu'un sens négatif. C'est un surnom. Un nom qu'on donne à une personne suite à une caractéristique qui lui est propre, à travers laquelle on le reconnaît parmi les gens. Cette caractéristique-là, elle sera soit positive, soit négative. Et Allah tabaraka wa ta'ala a interdit aux musulmans de se lancer les uns les autres ces surnoms-là, qu'ils soient positifs ou négatifs. Sauf dans certains cas, comme on va le voir après, incha'Allah ta'ala. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est arrivé à Médine, il y a trouvé les différentes tribus de l'Ansar. Vous savez que les tribus principales de l'Ansar sont qui? Hein? Sont le Khazraj. لا أدري ما أصنع بك. لا أصبت في الإجابة لكن فاتك المقصود. على كل حال نعم أصبت. الأوس والخزرج. Les deux tribus de Médine sont Al-Aws wal-Khazraj. Et de ces deux tribus principales, on a des tribus secondaires. Ça, chez les Arabes, c'est un nom. Les tribus principales et les tribus secondaires. واحد يعرف؟ أنت محروم من الإجابة. عقوبة لك. كيفاش؟ Quand on appelait les qabaïl, les tribus de base principales, comment on les appelle chez les Arabes? C'est un rapport avec des membres du corps. واحد؟ نعم؟ شنو هو؟ لا يقال لا مش العرش ولكن العرش هذه كلمة موجودة لكن ليس في هذا المقصود. عندك أنت موجودة؟ لا؟ شوف لما حرم من الإجابة لم يستمع إلى السؤال. البطون والأفخاذ. البطون والأفخاذ. Donc les tribus principales, on les appelle al-batn, al-boutoun, les ventres. Et les tribus secondaires, on les appelle al-afkhad, les cuisses. Donc parmi les tribus secondaires de l'Aws et de l'Khazraj, il y en a une qui s'appelait Banu Salima. Pas Salama. Elle existe Banu Salama, elle existe, hein, mais c'est pas celle-là. Ici c'est Banu Salima, une des tribus de Médine. Cette tribu avait comme particularité que chaque personne de cette tribu-là avait deux noms. Un nom d'origine qui lui a été donné par ses parents et un surnom qui lui a été donné par ses
frères dans leur tribu, dans la tribu. Et généralement, ces surnoms-là, ce n'est pas forcément des surnoms qui sont acceptés. Pas forcément. Des fois, c'est même des surnoms qui ont des connotations péjoratives. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il arrive à Médine et il entend les gens s'appeler les uns les autres. ومما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتميز به عن غيره أنه كان يعرف كل شخص بعينه ويحفظ اسمه وهذا أمر ظاهر يتجلى لمن أكثر النظر في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. Le prophète صلى الله عليه وسلم avait une particularité parmi ces nombreuses particularités alayhi salatu wassalam, et donc avec lesquelles il se distinguait des autres, c'est qu'il connaissait chaque individu personnellement. Il connaissait les gens. Et il faisait attention à eux. Il les observait. Il remarquait leur absence. Même les gens auxquels on ne prêtait pas d'importance. Il faisait attention à tout le monde. Même les enfants, il connaissait leur nom. Même les enfants, il savait comment ils s'appelaient. Il leur demandait. Et il s'intéressait à eux. C'est quelque chose d'extraordinaire. Pour celui qui a tendance à beaucoup lire dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à quel point il se rend compte que c'était un homme extraordinaire. Et que, fi'lan, comme Allah Ta'ala l'a dit, وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'intéressait aux gens, il arrive à Médine, il y a des gens qu'il ne connaît pas, donc il tend l'oreille, il observe, et il entend les gens s'appeler les uns les autres. Et chez Banu Salima, il y a un homme qui l'a entendu se faire appeler par d'autres, et il a pensé que c'était son nom. Alors il l'a appelé par ce nom-là. Et là, les autres lui ont dit, ô messager d'Allah, il n'aime pas quand on l'appelle ainsi. Il se met en colère quand on l'appelle ainsi. Et c'est là que le verset وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ il a été révélé. C'est à ce moment-là que ce verset a été révélé. والمقصود أنه لا ينبغي للمسلم أن يعيب على أخيه بعيب فيه حتى يجعل هذا العيب لقبا له. يا أيها الأطول أو الأقصر أو الأسمن أو النحيف أو البليد أو الكذا أو الكذا. لا ينبغي. هذا معدود من العيب أو من التعييب المنهي عنه. وكذلك فيه طعن في عرض المسلم. وقد نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن طعن أعراض المسلمين فلا يجوز. وكذلك فيه إحزانه وإحزان المسلم من عمل الشيطان. قال الله تبارك وتعالى إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وفي قراءة ليحزن الذين آمنوا. وأن يجعل الشيطان يحزن المسلم هذا من الأشياء المتحببة لديه. وجاء في حديث لعلنا نمر عليه لاحقا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الاثنين أن يتناجيا دون الثالث وعلل ذلك قائلا لأن ذلك يحزنه فلا يجوز لأحد أن يحزن المسلم بل المطلوب أن تدخل السرور في قلبه. المطلوب أن تدخل السرور في قلبه وإن عجزت عن ذلك فلا أقل من أن لا تمسه بسوء وأن لا تحزنه وأن لا تغضبه. هذا هو المطلوب وهذا كله داخل في الأخوة الواجبة التي ينبغي أن تكون بيننا. Donc Allah tabaraka wa ta'ala a interdit aux musulmans de se lancer des sobriquets, de s'appeler avec des surnoms. Notamment quand ce surnom-là, il repose sur un défaut de la personne. Le grand dadais, le nain, le gros, le maigre, le bête, et ainsi de suite. Moi, je me rappelle, quand j'ai eu ma poussée de croissance, et que je suis arrivé au Maroc pour les grandes vacances, mes cousins ils m'appelaient Touelo Khaoui.
تعرفوا هذيك في المغرب le cousin m'appelait Touelo Khawi, le grand et le vide. Et subhanallah, ça vient de quelque part, ça vient chez les Arabes. Al-Mufrit fi al-Toul, غالبا يكون balida. Chez les Arabes, ils ont remarqué que généralement, celui qui est très grand, généralement, il est un peu bébête. Vous connaissez les Dalton? Hein? Il y a Joe, Jack, William et Avrel. Et Avrel, c'est le plus grand. Et comme ils disent, il n'a pas inventé, il a fait la couper le beurre. Le muhim, c'est que, donc malheureusement, les gens, ils regardent une caractéristique chez toi et ils en font un surnom. Et donc, ça part du principe du aïb, du ta'aïb, de la critique. De jeter au visage de la personne constamment un défaut qu'il a en faisant un nom, un surnom, avec lequel on l'appelle. Et donc forcément, ce n'est pas bien. Et aussi, ça touche à son honneur. L'honneur du croyant est sacré au même titre que son sang et que ses biens. Comme tu ne ferais pas couler une goutte de son sang. Comme tu ne toucherais pas à un seul de ses centimes, alors ne touche pas à son honneur. L'honneur du musulman est sacré. Dans un hadith, le prophète nous dit sallallahu alayhi wa sallam que l'honneur du croyant a plus de valeur auprès d'Allah que la Kaaba elle-même. Que la Kaaba elle-même. Est-ce que toi tu oserais toi faire une rayure sur une des briques de la Kaaba? Abadan. Comment est-ce que tu oses toucher à l'honneur de ton frère? Donc, déjà, c'est critiquer son frère en lui rappelant sans cesse un défaut qu'il a. Ensuite, c'est toucher à son honneur. Et enfin, c'est l'attrister. Parce que celui dont tu passes le temps à lui rappeler ce défaut, que ce soit bihaq ou biraïri haq, c'est encore pire si c'est biraïri haq. S'il est vraiment grand, il est long, tu dis, le grand. Déjà, il subit ça difficilement. Quand tu prends le train, ou bien non pas le train, ça va. Quand tu prends l'avion, tu te retrouves avec tes pieds collés à la poitrine parce que l'espace qu'il y a entre les sièges, il n'est pas conçu pour des personnes trop grandes. Je parle avec l'expérience. Pourtant, je ne suis pas spécialement grand par rapport à d'autres. Dans certaines voitures où tu dois reculer le siège au maximum. J'ai même connu quelqu'un, et ça c'est une réalité, qui avait enlevé le siège du conducteur et qui s'asseyait sur la banquette arrière. Voilà, dans une 306. Il faisait 1m95. Donc déjà, c'est pas facile quand tu es dans le RER ou dans le bus et que tu ne trouves pas de place assise et que tu es en train de tenir comme ça à la barre et que tout le monde te regarde parce que tu les dépasses de 2 têtes. Et que toi tu es comme ça et la tête du gars à côté de toi, elle est dans ton aisselle. Bref, c'est pas facile de vivre quand on est grand, comme c'est pas facile de vivre quand on est petit, comme c'est pas facile de vivre quand on est gros, comme c'est pas facile de vivre quand on est maigre, exagérément. Donc tu ne vas pas le rajouter en disant, le gros, gros. Une fois, il y en a un après le Jumu'ah. Voilà. Il m'a posé une question, je lui ai répondu. Il m'a dit, ouais, gros, c'est vrai. T'as dit quoi là? T'as dit quoi? Non, c'est pas ce que je voulais dire. Nous, on dit pas ça méchamment. Je fais, pour moi, c'est méchant. Je ne dis pas gros. Non, mais on s'appelle tous comme ça, même si on n'est pas gros, je m'en fiche. C'était moi lui-même, là, juste maintenant, là, quand même. T'as pris derrière moi, quand même. Est-ce que tu imagines, toi, nos kibar sin, les anciens, allez voir l'imam al-Faqih al-Jami' où il dit Wasmi, Wal-Ghlid, Wat-Tbous, comme on dit. T'imagines, toi? C'est inconcevable. Alors, je vous jure, une fois j'ai fini un dars dans une mosquée, il y a un homme, kabir jiddan, au minimum, il avait 90 sana, au minimum. Il avait 90 ans, au minimum. Après le dars, il est venu voir, on avait fait l'Aïcha ensemble, il m'a serré la main, il pleurait, et il a insisté pour m'embrasser la tête. Moi je dis, abadan, non, il m'a dit, on bousse le classique, psif. Je dis, علاش, pourquoi? Il m'a dit, مهم. Et donc, il a insisté, sauf كيفاش كبار السن كيفاش يحترموا الأئمة.
وكيفاش صغار السن ما يعرفوش له قدر ولا قيمة. كما قال أحد الشعراء لم يعد للرجل قيمة مثله مثل البهيمة. C'est une réalité. Comment les anciens, moi je le vois tous les jours, moi. Je le vois tous les jours, alhamdoulilah, dans les mosquées où je vais, ici ou ailleurs, les gens qui te respectent le plus, ce sont les plus âgés. Ah mais les jeunes, ouais ça va bien, dans le dos on dirait que t'as acheté des malabar avec lui quand tu étais en primaire. Subhanallah. Et c'est malheureux. Ala kulli hal. Tout ça pour dire que tu ne dois pas appeler ton frère avec un nom qu'il n'aime pas entendre. Et agir ainsi, c'est toucher à son honneur. Et rajoute à cela que ça va l'attrister. Et attrister le musulman, le croyant, fait partie des actions du diable. C'est le diable qui fait ça. Il aime attrister les croyants. Il aime. Et dans le Coran et la Sunna, on a beaucoup de textes qui indiquent cela. Dans le Coran, Allah il parle de An-Najwa. An-Najwa, c'est les messes basses. Lorsqu'on est en petit comité, notamment 3 personnes, eh bien, le prophète nous a interdit que 2 d'entre les 3 se mettent à part et se parlent doucement, secrètement, discrètement, en mettant le 3e à part. Parce que cela l'attriste. Et dans le Coran, Allah il dit que An-Najwa provient du diable pour attrister ceux qui ont cru, les attrister. Et attrister le croyant est une action interdite sous toutes ses formes. Sous toutes ses formes. Il y a une base dans le Coran, les savants en ont fait une base. C'est-à-dire que tout ce qui va attrister le croyant aura le même jugement. Une bab al-qiyas. C'est une analogie. Et rentre dans cela at-tanabuz bil-alqab. Le fait de se jeter des sobriquets. Moi je me souviens quand on était petit, on est cruel quand on est petit. Très cruel. Le jour où tu trouves chez quelqu'un de la classe le truc, ça y est, c'est fichu pour lui. C'est fichu. Toute sa vie, il va y avoir droit. Moi, je me souviens, il y en avait un, Kramakumullah, on était au collège, il faisait pipi au lit. Et un jour, il a été découvert. Comme on était beaucoup d'Arabes dans la classe, pendant tout le collège, on appelait le Bouwel. Le Bouwel. Et le Mskin, Allah alim, c'est celui qui n'a pas détruit sa vie à cette personne-là. Il était rejeté, il ne restait pas avec nous, les gens se moquaient de lui. Même ceux qui n'étaient pas au courant nous entendaient l'appeler, ah, le Bouwel, passe-moi ta colle. Ah bon, pourquoi le Bouwel? Pourquoi on l'appelait comme ça? Ah, tu sais pas, il fait pipi au lit. Et c'est parti. Et là, tu rentres en une 4e chose aussi, c'est que tafdah akhak. Bi'aybin la ya'rifuhu ghayruk. Aussi rentre dans cela que tu vas dévoiler les défauts de ton frère alors que les autres ne les connaissent pas. Et le Rasul il nous dit sallallahu alayhi wa sallam satara musliman satarahu Allah fi dunya wal akhirah. Celui qui cache son frère, yani qui cache ses défauts, Allah il cachera les siens ici-bas et dans l'au-delà. Et وعلى النقيض من هذا à l'inverse من فضح أخاه فضحه الله ولو في جحر بيته أو في قعر بيته. Et à l'inverse, celui qui dévoile les défauts de son frère, Allah il dévoilera les siens, même s'il est caché au fin fond de sa maison. Allah il fera en sorte que les gens découvriront ses défauts. Vous avez tout ce qu'il y a que dans At-Tanabuz bil-Alqab. Et à la fin, celui qui fait ça, il est un shaitan min haythu la yadri. Sans le savoir, sans même le savoir. Et dans le Coran, justement, Allah tabaraka wa ta'ala, il nous parle des a'mal des shayatin, des actions des shayatin. Dans le Coran et dans la Sunna. Par exemple, Allah Ta'ala dit وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ. Le tabdhir, c'est le gaspillage. Ne gaspille pas exagérément. أكد الفعل بمصدره مفعول مطلق. Exagérément, car les gaspilleurs sont les frères des diables. Donc ici Allah Ta'ala, pour nous dissuader de gaspiller, il nous informe que cette action-là est celle des diables. Et le croyant ne doit pas ressembler au diable. Il y a plein de hadiths comme ça. Comme quoi, An-Nabi nous a interdit de marcher avec une seule chaussure. Lich? Parce que c'est le diable qui marche avec une seule chaussure. Il nous a interdit de manger avec la main gauche.
de boire avec la main gauche. Pourquoi? Parce que c'est le diable qui mange avec la main gauche et qui boit avec la main gauche. إلى غير ذلك. إذن يستفاد من هذه الأحاديث النهي عن التشبه بالشيطان. On va déduire de tous ces textes-là l'interdiction de ressembler au diable. إذن نهينا عن التشبه بالشيطان وعن التشبه بالكفار وعن التشبه بالفساق أيضا. On nous a interdit de ressembler au diable, de ressembler aux mécréants et de ressembler aux pervers, aux malfaisants. أضرب لك على سبيل المثال أمرا انتشر في الأواني الأخيرة. Je donne un exemple qui s'est beaucoup répandu dernièrement. هذا يسمونه بالبرة الحلال. Il l'appelle la bière halal. علاش ما فيهاش نسبة كحول parce qu'il n'y a pas d'alcool dedans. Moi j'étais avec des gens dans des pays musulmans où ils vendaient de la bière زعما halal. Ça c'est vrai, elle est halal dans le sens, dans quel sens elle est halal? Dans le sens où elle n'enivre pas. Mais est-ce que ça la rend halal pour autant? Donc tu les vois, ils sont là, ils ouvrent leur canette là, puis la guerguib comme les gens qui boivent de la bière dans la rue. Sans aucune différence physiquement, visiblement. طيب السؤال ما حكم شرب مثل هذه المشروبات? C'est quoi le jugement de boire des boissons comme ça? قال لك champagne halal, champomy, bière halal ou autre. Parce qu'elle n'enivre pas. Est-ce que ça suffit pour nous autoriser à les boire? Là, les fuqaha disent yunha al-muslim عن التشبه بالفساق. On interdit aux musulmans de chercher à ressembler aux malfaisants, même si ce malfaisant c'est un musulman. Même. Et il donne un exemple. Tu as vu les coupes dans lesquelles les gens ils boivent du vin ou de l'alcool. Ils appellent ça des flûtes ou bien des, je sais pas, ils ont des noms spéciaux. Donc le verre il est cylindrique, puis en dessous tu as un support. Et ils le prennent comme ça avec la main. Ils ouvrent la main bien en grand, ils mettent le verre là-dedans et puis ils laissent sortir le support du verre comme ça. Et puis ils le font tourner dans le fond du verre. Après il a de la jupe, il a de la cuisse. Après, il prend une toute petite goutte. Ah, tu vois? Eh bien, si je prends un verre d'eau, de la même façon, non, je prends un verre d'eau de la même façon et j'imite celui qui boit de l'alcool, du vin ou ce que tu veux, dans la façon de boire. Ça c'est interdit. ذكره البهوتي رحمة الله عليه في كتابه كشاف القناع وغيره. هذا ينهى عن هذا. Et là tu vois dans les fêtes, des fois j'ai même vu ça dans les écoles musulmanes, du champomy. Il y a que sans alcool, la fête est plus folle. Dis wallah. حنا كفينا بركه اللي déjà avec le coca et fanta et تخرمز déjà ça c'est pas bon déjà اصلا. Mais là gars جابوا لنا champomy dans la mosquée. Ils veulent tout faire pareil. Ils nous ont fait du bacon halal, du foie gras halal, du champagne halal. C'est quoi la prochaine fois? Un cochon halal? C'est quoi la prochaine étape? C'est quoi? Ya subhanallah. Donc, même le musulman malfaisant, je ne lui ressemble pas. Mon exemple, moi, c'est les pieux, les vertueux. وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. C'est eux qu'on doit prendre comme exemple. Chez l'Ukhrin. على كل حال الشاهد, ce que je voulais dire c'était que donc les surnoms ça ouvre énormément de portes. Et toi sans le savoir à la fin tu te transformes en diable. Et tu ne sais même pas. Pourquoi? Parce que tu fais les mêmes choses que font les diables. Et toi, tu crois qu'il rigole avec toi, qu'il est content, alors qu'en vrai, tu l'attristes. Il n'aime pas ces choses-là. Et donc, on arrive à la fin. نصل إلى الحالات التي يباح فيها التنابز بالألقاب. On arrive à la fin dans les différents cas où التنابز بالألقاب, le fait de se lancer des sobriquets, est toléré. أولا إذا كان اللقب
يعجب الملقب به ولا يسوءه فحينئذ لا حرج لكن بشرط عدم المبالغة في اللقب. Donc lorsque la personne que l'on va surnommer avec un surnom, elle aime ce surnom-là. Ça ne lui fait pas de mal. C'est permis. Sauf à condition qu'il n'y ait pas d'exagération dans le surnom en lui-même. Dans le surnom en lui-même. Et ça, on le trouve beaucoup dans Ruwatul Hadith, les rapporteurs du Hadith. Il y a beaucoup de surnoms. On en a un dans le Hadith, Ibn al-Dahhak, celui qui rit beaucoup. Il y a des ulama, des salafs, des imams, on les appelait مثلا Al-Nabil, Al-Bakka. C'était des sifat en eux, des caractéristiques propres à eux, qu'on en faisait des surnoms. حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان يلقب بعض أصحابه. Même le prophète, il appelait certains de ses compagnons avec des surnoms. كسفينة, مولاه, سفينة. وكثير منهم غلب عليهم لقبهم حتى نسي اسمه. Et même beaucoup d'entre eux, on les a tellement appelés avec leur surnom qu'on ne sait plus comment ils s'appelaient à la base. منهم سفينة. سفينة dans le Sayyid A'lam al-Nubala, الذهبي رحمة الله عليه, dit اختلف النسابون على اسمه أو في اسمه على ثلاثة أقوال. والراجح أننا لا ندري ما اسمه. سفينة, ça veut dire le bateau. Il disait comme quoi une fois, après, en revenant de voyage, Safina, radiyallahu anhu, il a proposé au prophète de porter ses affaires. Alors il a porté les affaires du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis, il a vu un compagnon, il lui a dit, tu veux prendre les tiennes aussi? Il les a prises. Et un troisième, il les a prises. Et à la fin, il s'est retrouvé avec je ne sais combien de sacs sur le dos. Et avec le poids, il titubait. Il suffisait de rester droit avec un poids sur les épaules. Tantôt il tournait à gauche, tantôt il tournait à droite. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه وقال أنت سفينة ومنذ ذلك اليوم لقب بهذا. Il lui a souri, il lui a dit toi tu es un bateau. Et à partir de ce jour-là, on l'a appelé Safina. وكان يعتز بهذا اللقب. Et il éprouvait de la fierté d'être appelé ainsi. حتى يذكر قصة لطيفة جدا وإن طعن بعض العلماء في صحتها لكن نذكرها من باب الاستئناس. Il y a une belle histoire avec Safina comme quoi خاض البحر عفوا يوما. Un jour il a pris la mer. سفينة يخوض البحر. على كل حال il a pris la mer تلاطمت به الأمواج فأبرقت السماء وأرعدت وهبت الرياح وتلاطمت به الأمواج حتى انقلبت سفينته. Un orage éclate, la foudre, l'éclair, le vent, des vagues, كالجبال, comme des montagnes, jusqu'à ce que sa barque se retourne. Et il se retrouve échoué sur une plage. لا يدري أين وقع. Il ne sait pas où il est. وبين يديه غابة فاقتحمها. Devant lui il y a une forêt. Alors il y pénètre. وبينما هو يسير في الغابة إذا بغضنفر عظيم يقف بين يديه. ايش الغضنفر؟ أحسنت، الأسد. وش الفرق بين الأسد والغضنفر؟ العظمة، أنه قوي جدا. Alors, il arrive sur la plage, il se réveille et il voit devant lui une forêt. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il y entre. Autrement, on serait resté sur la plage gentiment à attendre un bateau. Lui, il voit une forêt, il y rentre. Pendant qu'il marche dans la forêt, il tombe nez à nez avec un énorme lion. وهذا الغضنفر يظهر له أنيابه وإذا رأيت أنياب الليث بارزة فلا تحسبن الليث يبتسم. Et alors qu'il arrive devant le lion il commence à lui montrer ses crocs. Et lorsque tu vois les crocs du lion bien visibles, ne crois pas qu'il est en train de te sourire. Qu'est-ce qu'il fait Safina? Il lui dit Ya Abul Abbas wa kunyatul asadi inda al-Arab Abul Abbas.
il lui fait Ya Abul Abbas. Et Abul Abbas, c'est la kunya du lion chez les Arabes, parce que les Arabes donnent aux animaux des kunan, des surnoms. Ya Abul Abbas, ana safinatu mawla Rasulillah. Moi, je suis Safina, l'esclave affranchi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وفجأة إذا بالغضنفر يطأطئ رأسه. Et d'un coup, le lion entend ça et il baisse la tête. Et il s'est mis presque à ronronner comme un chaton. Puis il passe derrière Safina وجعل يدفعه بأرنبة أنفه كأنه يريد أن يريه الطريق. Il est passé derrière Safina et il le pousse avec le bout de son nez, le lion, comme s'il voulait lui montrer le chemin. Alors Safina, il avance, jusqu'à arriver dans un chemin, fi'lan, un chemin dans lequel on voit le passage des gens. Alors le lion, alors Safina se retourne vers le lion le regarde, وكأنه يهمهم شيئا كأنه يودعه ثم انصرف وكأن شيئا لم يكن. Et le lion, il a grogné. Et c'est comme s'il lui faisait ses adieux, et d'un coup, il se retourne et il part. Et il ne lui a pas fait le moindre mal. Safina. Et il y a beaucoup de compagnons comme ça avec des surnoms. Donc c'est le surnom qui lui est donné, il lui plaît, la haraj. Mais il y a une condition, c'est que ce surnom-là ne comporte pas d'exagération dans son sens. C'est comme moi j'appelle Abdel Raouf le super méga beau gosse. Ça va bien. C'est un beau gosse, mashallah, Abdel Raouf. Il ne faut pas abuser non plus. Hein? Donc, j'ai le droit de lui donner un surnom qui lui plaît, mais il ne faut pas qu'il y ait des mubalagha dedans, l'exagération dans ce surnom-là. Troisième chose, لا يجوز أن يكون في هذا اللقب نهي شرعي. Il ne faut pas qu'il y ait dans ce surnom-là une interdiction dans le Coran et la Sunna. مثلا عبد النبي عبد الكعبة أو شيء من هذا القبيل أو شيطان وإن قال بعضهم بجوازه بشروط. Le fait de dire à quelqu'un esclave du prophète ou esclave de la Kaaba ou bien le diable, même si le diable c'est permis dans certains cas. On a trouvé des muhaddithines qui parlaient de certains rapporteurs qui sortaient les hadiths كأنه يرمي النبل, comme s'il mitraillait avec les termes d'aujourd'hui. Ils disaient كأنه شيطان. C'est un diable dans le sens où il fait des choses extraordinaires, c'est dans ce sens-là. كما يقولوا لنا احنا الوالدين حتى نكونوا صغار العفريت. Comme nous quand on était petits, même des fois encore aujourd'hui, واحد العفريت. والعفريت c'est un djinn, c'est un shaitan. طيب. على كل حال, il ne faut pas qu'il y ait dans le surnom donné une interdiction dans notre législation. ويجوز أيضا التلقب أو التنابز بالألقاب للتعريف كما عرف بعض السلف بألقاب كالأعمش والأعرج وغيرهما comme certains pieux prédécesseurs aussi qu'on appelait avec des surnoms relatifs à des défauts. الأعمش c'est الذي لا يبصر جيدا, ضعيف النظر أو ضعيف البصر, celui qui a une vue faible. الأعمش généralement c'est les gens qui plissent les yeux pour essayer de voir. ايش اسمه الأعمش؟ c'est quoi son vrai nom؟ أحد يعرف؟ اسمه الأعمش لا سليمان بن مهران. الأعرج نعم شنو؟ ما سمعتكش. لا صح هذا معنى الأعرج, لكن هذا لقب له. نحن نريد أن نعرف اسمه, ما اسمه الأعرج من عبد الرحمن بن هرمز. أحسنت ما شاء الله.
lui, il mérite un cadeau pour ça. Ah non, ça c'est... Même s'il n'a pas donné la réponse à 100%, خذ تستحق أكثر من ذلك. عبد الرحمن بن هرمز والأعرج معروف عند المغاربة في صلاة الجمعة قبل الخطبة ولا لا؟ روى إمامنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه الحديث. الأعرج عبد الرحمن بن هرمز رحمة الله عليه. على كل حال, on a beaucoup de surnoms comme ça, même des fois qui correspondent à des défauts physiques. Pourquoi on les appelle comme ça? Les ta'rif. Pour les reconnaître. Parce qu'ils ont des prénoms et des noms trop communs, que beaucoup de gens ont. Donc il m'a dit, ah, tu connais Abd Raouf? Non. Mais si, Abd Raouf, le pâtissier. Non. Mais si, il est tunisien. Non. Comment on va faire? Il a des lunettes. Non. Qu'est-ce que tu as d'autre? Il aime bien manger, mashallah. Ah, d'accord. Là, tu vas reconnaître. Taïb. Là, ce que je viens de faire, en vrai, il ne faut pas le faire. Je sais qu'Abd Raouf, il ne m'en voudra pas, Inch'Allah. Tu ne m'en veux pas? Si tu m'en veux, je m'excuse tout de suite. Taïb, donc, voilà. Ça, quand tu veux, tu vois, Flen. Non, je ne vois pas Messi. Tu connais Messi? Il boite. Ah, d'accord, lui. Donc, dans certains cas, il y a juste. وإلا في الأصل النهي التحريم, l'interdiction, comme c'est stipulé dans le hadith. النبي صلى الله عليه وسلم il est arrivé, وهذا يدلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع الناس على حسب أعرافهم التي تعارفوا عليها. Ça t'indique une autre chose encore, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est arrivé quelque part, il se, comment dirais-je, il s'adaptait, t'as dit quoi? C'est ça, il s'adaptait aux us et aux coutumes des gens. Il arrive, il voit que les gens s'appellent d'une certaine façon, et il fait pareil. Avant que la chose ne soit interdite. Jusqu'à ce qu'elle soit interdite ou tolérée par la sharia. Donc pareil, quand tu vas chez quelqu'un dans un pays, tu fais comme eux. Même dans certains avis fiqhi. تسمعون عن ابن بطوطة. Ibn Battuta, c'était un grand géographe, un cartographe, un khirrit. Et il était donc du Maghreb, et في إحدى رحلاته il allait au Sham. Il est allé au Sham. Il est parti donc dans la Syrie إلى آخره. ودخل مسجدا من المساجد وحان وقت الصلاة. وكان ابن بطوطة مالكي المذهب. والمشهور من مذهب الإمام مالك السدل في الصلاة وعدم القبض ولا البسط. فلما دخل معهم في الصف سدل أو أسدل يديه في الصلاة فرماه الناس بأبصارهم. فلما فرغوا قال له أشيعي أنت؟ قال لا. لماذا تسدل يديك وأنت تصلي؟ لا نعرف هذا إلا منهم. فعلم حينئذ أنه كان ينبغي له أن يصلي مثل ما فعل. Donc l'histoire elle est connue, il y en a beaucoup comme ça encore. C'est qu'Ibn Battuta il était dans un de ses voyages, il est parti au Sham et l'heure de la prière arrive, il va à la mosquée et lui était maliki et selon l'avis officiel de l'école de l'imam Malik, quand tu pries en laissant tes bas pendre sans les attraper. Et alors il a prié comme ça. Et après, pendant la prière, les gens l'ont regardé de travers. Et après la prière, ils l'ont dit, t'es un chiite, toi? Il a dit, non. Pourquoi vous me dites ça? Il dit, parce qu'ici, les seuls qui prient comme ça, c'est eux. Au Shia, ils prient comme ça, Shia. Ils ne mettent pas leurs mains sous leur poitrine, ils prient les bras de cette façon. Donc ils l'ont confondu avec un chiite. Et ça a failli mal finir pour lui. Donc quand tu vas quelque part, même si tu es Hanbali, Maliki, ce que tu veux, et que tu es tout seul comme ça, là-bas, tu vas au Pakistan, مثلا, ou là tu vas en Inde, ou là tu vas en Turquie, Mouhim, dans un pays où ils sont Ahnaf. D'accord? Eh bien, ils ont des façons de prier. C'est pas tu vas là-bas, tu es tout seul et tu pries. Non, moi je prie comme j'ai appris, je m'en fiche de l'univers. Là. Faut pas faire comme ça. Tarku sunnati ahyanan min as-sunnah. Délaisser la sunna, des fois, fait partie de la sunna. Hein?
notamment لأجل تأليف قلوب الناس وعدم التشويش عليهم, dans le but d'unir leur cœur, le cœur des musulmans, et ne pas les perturber. Ne pas les perturber. Ça, malheureusement, ça, on ne savait pas. Ça. On est venu, on a lu un livre, un seul livre, une seule page, et on a cru qu'on avait découvert tout ce qu'il y avait dans l'islam. Alors on arrive à la mosquée, on a dit, c'est moi, j'ai la vérité avec moi. Tout le monde a tort, tout le monde a faux. Et tu arrives tout seul, et tu pries d'une façon, personne ne prie comme ça. Et ils te regardent comme si tu étais un extraterrestre, et toi tu les défies du regard, tu dis, qu'est-ce qu'il y a? C'est moi j'ai raison. C'est tous égarés. Et après ça fait des problèmes. Et toi, au lieu d'appeler les gens vers cette sunna, tu fais que les repousser de cette sunna. Ils ne veulent pas faire comme toi. Ils disent, il est fou celui-là. Il est majoun, il est fou. Donc, il faut bien réfléchir. Tu as appris une sunna, c'est bien, tabarakallah. Maintenant, regarde bien autour de toi comment cette sunna s'applique. Si elle s'applique. طيب. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد قال أخبرنا الفضل بن مقاتل قال حدثنا يزيد بن أبي حكيم عن الحكم أنه قال سمعت عكرمة يقول لا أدري أيهما جعل لصاحبه طعاما ابن عباس أو ابن عمر فبين الجارية تعمل بين أيديهم إذ قال أحدهم لها يا زانية فقال مه إن لم تحدك في الدنيا تحدك في الآخرة قال أفرأيت إن كان كذاك قال إن الله لا يحب الفاحش المتفحش ابن عباس الذي قال إن الله لا يحب الفاحش المتفحش عكرمة وهو أحد أصحاب عبد الله بن عباس ولقد وقفت البارحة على رواية عجيبة في صحيح البخاري أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يقيد عكرمة على تعليم القرآن والسنن والفرائض. إيش معنى يقيده؟ يربطه، يجعل في يديه السلاسل، لأن عكرمة لن يكن يريد في الوقت الأول أن يتعلم، فكان يربطه حتى يتعلم ولا يفك قيده إلا بعد ذلك. سبحان الله. إذن يقول عكرمة أن ذات يوم اجتمع في بيت واحد عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فدعا أحدهما الآخر إلى طعام عنده، ويقول عكرمة لا أدري أيهما جعل لصاحبه طعاما. طيب هل هذا قيد مهم؟ هل نستنبط منه حكما؟ لا. فلماذا يذكر هذا عكرمة؟ هذا يدلك على دقته في النقل، وأنه يتحرى الصدق حتى في الأمور التي ليس وراءها فائدة. Dans le hadith 331, c'est une anecdote que nous raconte Ikrima. Vous avez vu dans un des rapporteurs, il s'appelle Al-Fadl ibn Muqatil. Muqatil, c'est-à-dire le combattant. Et il y a un autre qui s'appelle Maqtoul. Il y en a un qui s'appelle Masrouq. Masrouq, le volé. قالوا أنه سرق وهو غلام. سرق وهو غلام ثم وجده أبواه بعد ذلك فلم يزل الناس يسمونه مسروقا. Il y a plein d'exemples comme ça chez les salafs, chez les rapporteurs du hadith. Lis dans les livres, tu verras. Tu vas trouver des exemples extraordinaires. Là, on l'appelait Masrouq. Masrouq, le volé. Pas le voleur, hein, le volé. Ils disent qu'il a été enlevé quand il était petit. Et ses parents l'ont retrouvé quelques temps plus tard. Et depuis, tout le monde l'appelait Adawal Masrouq. C'est lui le Masrouq. Et on l'appelait comme ça, après, toute sa vie. Masrouq. Ikrima, un des élèves de Abdullah ibn Abbas. C'est un de ceux qui rapportent le plus de lui. On ne va pas faire les élèves de Abdullah ibn Abbas, mais c'est utile notamment dans le tafsir. Quand dans le tafsir, on a plusieurs rapporteurs qui rapportent de Abdullah ibn Abbas des choses différentes, alors on aura tendance à donner au plus grand élève de Abdullah ibn Abbas dans le tafsir la priorité. C'est qui le plus grand élève de Abdullah ibn Abbas dans le tafsir? Ahad ya'rif? لا مش قتادة.
Comment? Al-Awza'i? Mujahid? Là. Hassan. Ah, j'ai plus de parfum. Tu veux la clé de ma voiture? Dis pas non, dis pas oui. C'est Saïd ibn Jubayr رحمة الله عليه. على كل حال هذا c'est un autre باب. هذا يدرس في أصول التفسير. مادة أحلى من السكر بل أحلى من العسل. الشاهد c'est que donc Ikrima, des élèves de Abdullah ibn Abbas. Et Al-Bukhari, subhanallah, pas plus tard qu'hier, je tombe sur une riwaya dans Sahih Al-Bukhari, où Abdullah ibn Abbas il dit qu'il a attaché Ikrima avec des chaînes pour qu'il apprenne le Coran, la Sunna et les règles de l'héritage. Ya hasra. Et Ikrima, c'est pas son fils, hein, Abdullah ibn Abbas. Hein. C'est un esclave qu'il a libéré. Il l'a attaché et après c'est devenu un savant. Et les salafs ils disaient طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. Les salafs ils disaient rahmatullahi alayhim, on a demandé la science pour autre qu'Allah. Mais la science a refusé d'être pour autre qu'Allah. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que généralement ces enfants-là, ces savants-là, quand ils ont commencé à tlab al-ilm, c'est leurs parents qui les envoyaient tlab al-ilm. C'était obligé, ils n'avaient pas le choix. بل كان أحدهم ربما يضرب ولده إذا لم يحفظ الحديث أو القرآن يؤدبه على ذلك. بل روي أن عبد الله بن عمر كان يؤدب أبناءه على اللحن إذا أخطأ أحدهم في تطبيق قواعد النحو. Les salafs, ils étaient, entre guillemets, sévères avec leurs enfants. Et ils les forçaient à apprendre. Et quand ils allaient apprendre les enfants, ils ne l'apprenaient pas pour Allah, ils l'apprenaient parce que leurs parents leur disaient de le faire. Mais en continuant comme ça, en apprenant de plus en plus, leur intention c'est parfait et c'est amélioré jusqu'à ce qu'il l'ait demandé pour Allah Azza wa Jal. طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. Et il y a des gens qui viennent te voir et font ouais mais akhi, moi j'ai peur, mon intention, j'ai peur de l'hypocrisie, j'ai pas envie d'apprendre, j'ai peur. Il n'y a pas de j'ai peur. Apprends. Apprends et si jamais Allah il voit du bien en toi, il améliorera ton intention. Taïb. Ikrima, il rapporte, il dit, je ne sais pas lequel des deux a préparé à manger pour l'autre. Donc là, en gros, c'est l'anecdote dans laquelle on a deux compagnons, Abdullah ibn Abbas et Abdullah ibn Umar, radiyallahu anhuma, ou anhum, حتى نترضى عن أبويهما. L'un des deux a invité l'autre à manger. Et alors, en fait, il dit, je ne sais pas lequel des deux a invité l'autre. Je ne sais pas. Et là, déjà, c'est... Pourquoi il dit ça, Ikrima? Pourquoi? Parce que ce n'est pas un détail très important dans l'histoire. On pourrait dire, oui, mashallah, on voit que les sahaba, ils s'invitaient les uns les autres à manger chez eux. Ça, ce que je viens de faire, ça s'appelle un message subliminal. Fahimahu man fahimahu wa jahilahu man jahilahu. Ala kulli hal, apparemment, jahilahu kathir. Le moyen, c'est que ils s'invitaient les uns les autres. Mais que ce soit Ibn Omar qui invite Ibn Abbas ou bien Ibn Abbas qui invite Ibn Omar, ça ne change rien. Ça change rien. C'est bien de s'inviter les uns les autres ce soir. Alors pourquoi il dit ça? C'est parce que les salafs, les rapporteurs du hadith, faisaient très attention aux détails de ce qu'ils rapportaient. Le moindre détail avait son importance pour eux. Et aussi ça indiquait leur honnêteté scientifique. Quand ils ne savaient pas, la yatakallafun. Ils ne se forçaient pas à dire on connaît, on sait. Là, je ne sais pas. Et ça, on le trouve dans beaucoup d'exemples. On parlait tout à l'heure de Saïd ibn Jubayr, il a prié subh un matin, puis il a dit à ceux qui ont prié avec lui Ayyukum ra'a al-najm al-tariq al-layla al-salifa. Qui d'entre vous a vu l'étoile filante la nuit dernière? Il y en a, il a dit moi, je l'ai vu. Et là, tout le monde l'a regardé. Il a dit Amma ana falam akun fi salah. Chouf. ما بغاهمش يظنوا منه ما ليس منه لأن الآخرين لم يروا ذلك النجم لكونهم نائمين وهو رأى هذا النجم والباقي لم يره فربما وقع في أذهانهم أنه كان مستيقظا لأنه كان يقوم الليل فأراد أن يقطع هذا الوهم وقال أما أنا فلم أكن في صلاة حتى لا يتشبع بما لم يعطى. C'est comme ce hadith-là qui est rapporté d'ailleurs par Saïd ibn Jubayr, comme quoi il a prié, il a dirigé la prière de subh un matin, et après la prière de subh, il a dit à ceux qui ont prié avec lui
Qui d'entre vous a vu l'étoile filante la nuit dernière? Il y en a un, il lève la main et dit moi. Et là, tout le monde le regarde. Et là, quand il voit les gens le regarder, il leur dit hey, je ne faisais pas la prière. Hein. Parce que comme les autres ne l'ont pas vu parce qu'il dormait, et que lui, il l'a vu, donc il ne dormait pas. Et généralement, quand quelqu'un ne dort pas la nuit, c'est parce qu'il est en train de prier. Et il n'a pas voulu qu'eux, ils croient de lui qu'il est en train de prier alors qu'il ne le faisait pas. Il leur dit hey, moi, je ne priais pas. Hein. Je ne priais pas. Hein. Ils n'ont pas laissé croire. Alors on peut dire vous avez vu, subhanallah, hajib, mashallah. Non. Moi, je n'étais pas en train de prier. Hein. Il n'a pas voulu que les gens lui fassent des éloges pour des choses qu'il n'a pas faites. Et c'est le principe. Et là, les salafs, ils étaient comme ça. Ils ne voulaient pas, ils ne se forçaient pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Même si c'est un détail qui peut ne pas être important, ils le disaient quand même. فبين الجارية جارية أحدهما تعمل بين أيديهم ربما تطبخ لهم الطعام أو تقدم لهم الطعام أو شيئا من هذا القبيل إذ قال أحدهم لها يا زانية. Alors que la servante était auprès d'eux, sûrement en train de les servir ou de préparer à manger ou une chose de ce genre-là, voici que l'un des deux interpelle la servante en lui disant ô zaniya, fornicatrice. Et ça c'est pas هذا ليس شيء يقال من غير نية أو من غير تفكير في حقيقة معناه. هذا رمي بالفاحشة وهذا يترتب عليه حد وهذا الحد هو الجلد كما قال الله عز وجل في سورة النور. قال سبحانه وتعالى إن الذين لا مش هذه والذين يرمون المحصنات ولم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. الذي يرمي غيره بالزنا استحق أن يجلد 80 مرة إلا أن يأتي ب4 شهداء تكون شهادتهم مقبولة. فليس أي أحد يأتي ويشهد فتقبل شهادته، لا بد أن تتوفر فيه شروط قبول الشهادة وإلا جلدوا جميعا. إذن هذه العبارة التي رمى بها هذا الصحابي تلك الجارية عظيمة. Il lui a dit ya zaniya, ô fornicatrice. Et ça s'appelle l'accusation de la fornication. Accuser quiconque d'avoir forniqué. Celui qui fait cela sans avoir 4 témoins, sans être le 4e de 4 témoins, dont, attention, ça c'est des choses que les gens y négligent, dont le témoignage est accepté. C'est pas n'importe qui, venez on va témoigner, on va voir le juge, on dit on a vu Flaine en train de faire zina. Il va dire mais t'es qui toi? Est-ce que t'es adl? Est-ce que t'es droit? Est-ce que tu fais pas des actions qui nous pousseraient à rejeter ton témoignage? Si c'est le cas, on n'accepte pas leur témoignage. Taïb. Eh bien, celui qui accuse à tort quelqu'un de fornication, il mérite 80 coups de fouet. Même si l'accusé en question est un esclave. Il n'y a pas de différence. Alors, donc pourquoi est-ce que le compagnon a dit ça à cet esclave? On ne le sait pas dans le hadith, ce n'est pas évoqué. Mais il le dit à Zania. Et là, قال له الآخر مه أي أكفف، هذه اسم فعل أمر بمعنى أكفف، كف عن هذا إن لم تحدك في الدنيا تحدك في الآخرة. يعني إن لم تقم عليك الحد بسبب هذه التهمة في هذه الدار سوف تقام عليك في الأخرى. وروى الإمام مسلم
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قذف مملوكه وهو بريء مما قال جلد يوم القيامة جلد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال إلا أن يكون هذا المقذوف عفوا كما قال. وهذا يناسب إجابة الرامي حيث قال أفرأيت إن كان كذاك أفرأيت يعني ما رأيك ماذا تقول إن رميت جاريتي بهذا تفضل بهذه التهمة وهي فعلا فيها. Donc celui qui accuse quelqu'un de fornication, je vais même aller plus loin, même s'il l'a vu faire, et qui va l'accuser au tribunal, auprès du juge, de l'autorité, sans venir avec des témoins, dont le témoignage sera accepté, c'est lui qui va subir la peine. C'est lui. Et cette mesure a pour but de ne pas, de dissuader les gens de s'accuser mutuellement de ce genre de choses-là. Et chauffe, regarde-nous dans quoi on vit. Regarde dans quoi nous on vit. C'est tous les jours. En veux-tu, en voilà. Avec des ibarat azima jiddan, des mots horribles. Même des fois, les propres parents le disent à leurs enfants. Pour te montrer jusqu'où on est arrivé, wal'iyadu billah. Vous croyez que c'est pas grave? Non, mais c'est pas grave, on dit juste comme ça, c'est pas pour de vrai. Non. Allah dit subhanahu wa ta'ala, et vous le croyez insignifiant, alors qu'auprès d'Allah, c'est gravissime. C'est gravissime. Et il y a un hadith rapporté par l'imam Muslim dans lequel le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, il dit quiconque accuse son esclave d'une chose dont il est innocente, et là on parle de fornication, il sera fouetté le jour de la résurrection. S'il échappe à la peine ici-bas, il n'y échappera pas dans l'au-delà. À moins que il soit vraiment comme il a été accusé. À moins que l'esclave en question soit vraiment un fornicateur. Et c'est d'ailleurs ce qui vient confirmer la parole du second compagnon quand le premier lui a dit illam tahuddaka fi hadhihi ad-dunya tahuddaka fi al-akhirah. Si la peine, donc la sentence ne s'applique pas sur toi ici-bas, eh bien sache qu'elle s'appliquera sur toi dans l'au-delà. Et là l'autre il dit mais qu'en penses-tu si jamais elle est vraiment comme ça? Si jamais cette esclave-là, elle est vraiment fornicatrice, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu as à dire? Là, ça revient à la fin, à la seconde partie du second hadith que je vous ai dit. Comme quoi, sauf si la personne accusée, elle est vraiment comme ça. Et là, on pourrait dire, dans ce cas-là, d'accord. Non, pas d'accord. قال رضي الله عنه إن الله لا يحب الفاحش المتفحش. وقد سبق معنا مرارا أن الفاحش هو الذي يتعدى الحد في القبح والغلظة والبذاءة وغير ذلك. والمتفحش هو الذي يتكلف الفحش، أي ليس الفحش صفة طبع عليها وإنما يتكلفها المتفحش. فحتى ولو قدر أن هذا المقذوف كما قيل فهذا لا يبرر للمسلم أن يكون فاحشا ولا متفحشا. فالمسلم لا يقول إلا خيرا، والمسلم الذي يؤمن بالله واليوم الآخر يقول خيرا أو يصمت، ولا يتفوه بكلمات بذيئة يستحي من ذكرها أمام أبويه أو أمام أو أولاده أو أمام من كان له في عينيه قيمة، بل أشد من ذلك أمام رب العالمين عز وجل.
وملائكته. Puis la discussion finit en disant, même si cette esclave que tu as qualifiée ainsi de fornicatrice l'est réellement, eh bien, le croyant n'est pas grossier. Al-Fahish, c'est le grossier, celui qui dépasse les limites de la bienséance dans la façon de s'exprimer, qui parle mal, le grossier, qui est vulgaire, qui dit des gros mots. Et il a dit ni mutafahish. Et al-mutafahish, c'est celui qui à la base n'est pas quelqu'un de grossier ou de vulgaire, mais va se forcer à l'être. Et c'est encore pire. Il y a des gens qui sont tellement vulgaires et grossiers que c'est devenu chez eux une deuxième nature. Une deuxième nature. Alors qu'il y en a qui ne le sont pas, mais qui se forcent de le faire. Pourquoi? On en avait déjà parlé précédemment. Eh bien, quand bien même, tu as vu quelqu'un forniquer, ou tu sais que quelqu'un a forniqué, et tu sais que cette personne-là, en l'accusant de fornication, ne va pas nier l'accusation. Quand bien même ce serait légitime, entre guillemets, eh bien, la grossièreté et la vulgarité ne sont pas des comportements légitimes chez le croyant. Et le croyant qui croit en Allah et au jour dernier, il dit du bien ou il se tait. Et il fait attention aux mots qui sortent de sa bouche. Wa'alam anna riqaka midadun yaktubu biha ou bihi malaikatuka في صحيفة أعمالك وأن هذه الصحيفة سوف تؤمر بقراءتها يوم القيامة إذ يقال لك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. Et sache que ta langue sert de stylo aux anges et que ta salive leur sert d'encre et que tout ce qui sort de ta bouche ne leur échappe pas. Allah dit subhanahu wa ta'ala ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Il n'y a pas un mot qu'il prononce sans qu'il ait auprès de lui quelqu'un qui est prêt, quelqu'un qui surveille, atid, et qui est prêt à écrire. On dit les anges qui sont chargés d'écrire nos actes dans nos registres d'action. Et dis-toi que ces mots-là que tu prononces à longueur de temps, un jour, on te demandera de les lire. On te dira, lis ton livre. Ta propre personne aujourd'hui te suffit comme juge. Donc, est-ce que tu serais fier de parler comme ça devant tes parents, devant tes enfants, devant des gens qui sont pour toi importants? Et vous savez, malheureusement aujourd'hui chez certaines personnes, ce genre d'argument ne marche plus. Souvent, j'étais avec quelqu'un qui parlait comme ça. Alors je lui dis, Harry, tu ne parlerais pas comme ça devant ton père quand même. Il dit si. Je lui dis, Wallah, idha lam tastahi fasna' ma shi'ta. Sadaqa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce que tu fais? Moi j'ai voulu lui dire, Harry, parle pas comme ça quand même. C'est pas des choses à faire. Le musulman, il fait attention comment il parle. Et est-ce que tu parlerais comme ça devant ton père? Il dit ouais. Limite, yaftakhir. Ils sont enorgueillis. Il en est fier. Wallah, j'ai pas. Parce que malheureusement, ils n'ont pas eu des papas qui leur ont tiré les oreilles quand ils disaient des mauvaises paroles. Jazallahu anna aba'ana haythu rabbawna فلو نبست ببنت شفة لا تليق إذا باليد تقع على رأسي كالبرق من السماء. Et wallah, تفضل, je t'en prie, vas-y. Et voilà. Et là, quand je vois des fois des gens comment ils sont adultes, subhanallah, ils ont pas, leurs parents ils les ont laissés parler comme ça sans rien leur dire. Et quand on était petit, peut-être qu'on a pris des corrections. Et wallah, aujourd'hui, pour ces corrections-là, je demande à Allah, il récompense mes parents. Wallah. Qu'on fait attention à ce qu'on dit. Et si jamais j'avais le malheur de dire une mauvaise parole, il y avait une main qui tombait sur ma tête comme un éclair qui viendrait du ciel.
Et là, je savais que ce mot-là, je ne devais pas le répéter. Et 30 ans, 40 ans plus tard, je dis qu'Allah récompense mes parents. Comme Allah il a dit. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. Et wallah. Fais leur miséricorde comme ils nous ont éduqués quand on était petits. Et à l'inverse, celui qui n'a pas de pudeur, il n'a pas de limite. Comme il dit Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Comme il a dit, si tu n'as pas de pudeur, fais ce que tu veux. Et on peut avoir, qu'est-ce qu'on peut te dire à toi? Ça m'a, je dis, Hacham, quand même, tu ne parles pas comme ça devant ton père. Si, tu parles comme ça devant mon père. Eh bien, ça m'a chéri. Fais ce que tu veux alors. Là. Le musulman, il n'est pas grossier, il n'est pas vulgaire, et il ne se force pas à l'être. Il ne se force pas à l'être. C'est-à-dire, Allah Ta'ala ja'alaka fi afiyatin min al-fuhshi wa idha bika tatakallafuh wa ajaban. Allah t'a épargné naturellement d'être quelqu'un de grossier, et toi, tu te forces à l'être. طيب. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن سابق 4 محمدين على التوالي. علاش 4 وأنا ذكرت 3؟ لأن المؤلف اسمه محمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن برديزبة الجعفي مولاهم البخاري. إذن يقول المصنف واسمه محمد حدثني محمد قال لا عفوا أنا سبقت واحدا أنا دخلت في واد والحديث في واد آخر. قال حدثنا محمد قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا إسرائيل عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. وهذا الحديث سبق معنا في درس آخر. Ce hadith-là, on l'avait vu précédemment. Khatama bihi al-Bukhari rahimahullah ta'ala hadha al-bab. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, le croyant n'est pas at-ta'an. At-ta'an huna bima'na al-ayyab. Celui qui critique à tout va. Tout le temps en train de critiquer. Ah, lui il est comme ci, ah, lui il est comme ça, ah, lui il fait ci, lui il fait ça. Wala al-la'an. Ni celui qui maudit. Exagérément, beaucoup. والشيء بشيء يذكر في الطعان العياب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال هلك الناس فهو أهلكهم. ويجوز وجه آخر فهو أهلكهم. أهلكهم على اسم التفضيل وأهلكهم على الفعل. والوجهان صحيحان. فأنت إذا كنت دائما تعيب وتعير وتطعن في غيرك ذاكرا عيوبهم على الدوام كأنك جعلت الناس كلهم في أمر واحد وكان الناس كلهم ذو عيوب. فهذا يجعل لك حظا من الحديث الآخر من قال هلك الناس فهو أهلكهم. يعني أشد الناس عيبا الذي يعيب غيره وأشد الناس عيبا الذي يطعن غيره إلى غير ذلك. Donc ce hadith-là on l'a déjà vu et ça nous fait penser à l'autre hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui dit les gens sont fichus, pas dans le sens où ils vont mourir ou là il n'y a plus aucun bien à en tirer. Il n'y a plus aucun bien à en tirer. Ils sont tous fichus, sont tous nuls, sont tous perdus. Eh bien, fahuwa ahlakuhum. C'est lui le plus fichu d'entre eux. Ou bien encore, une autre version possible d'un point de vue linguistique, fahuwa ahlakahum. C'est lui qui les a rendus comme ça. De par le fait qu'il a une mauvaise opinion des autres, une mauvaise vision des autres. Il voit le mal chez tout le monde. Et celui qui passe son temps à critiquer tout le monde et à insulter tout le monde, c'est que pour lui, tout le monde est mauvais. Et si tout le monde est mauvais, selon lui, eh ben lui, il est plus mauvais qu'eux encore. Et la seule chose qui les rend mauvais, c'est le fait que lui, il les considère comme ça. Mais sinon, ils ne le sont pas. طيب ليس المؤمن بالطعان
celui qui critique, qui insulte, qui évoque les défauts des autres. Voilà al-la'an, celui qui maudit les autres énormément. Voilà al-fahish, ni le grossier, voilà al-badhi, ni vulgaire. Ni les grossiers, ni les vulgaires. Et même si ce hadith-là, on l'avait déjà vu précédemment, pourquoi est-ce que l'auteur il le répète ici? Parce qu'il correspond justement au chapitre. Qui a comme titre Al-Ayyab, celui qui passe son temps à critiquer tout le monde, à insulter tout le monde, à donner des surnoms mauvais aux gens, qu'il va construire sur leurs défauts, et ainsi de suite. Hada, il est ta'an, et il est fahish, et il est badi. والبذيء يجوز فيه إشباع المد كما يجوز أن يهمس فيقول بذيء ويقول بذيء. البذيء c'est le vulgaire. Il y a le grossier et il y a le vulgaire. درجات في القبح, des degrés différents dans la laideur des mots. حتى قال بعض أهل العلم في قوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب. إليه يصعد الكلم الطيب. والمفهوم أن الكلم الخبيث لا يصعد إلى الله عز وجل. D'ailleurs, à ce sujet-là, Allah Ta'ala dit dans le Coran, vers lui s'élèvent les bonnes paroles. Donc si Allah Ta'ala il a précisé le type de paroles qui s'élèvent vers lui, Azza wa Jal, ça signifie que ce qui n'est pas comme ça ne s'élève pas vers lui. Et donc les mauvaises paroles ne s'élèvent pas vers Allah Azza wa Jal. Ne s'élèvent pas vers lui, subhanahu wa ta'ala. ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. طيب حان وقت الأذان, c'est l'heure de l'adhan, وختمنا الباب بفضل الله عز وجل, وبعده باب آخر بعنوان ما جاء في التمادح. في التمادح وهو المبالغة في المدح. On a fini le chapitre, alhamdulillah. Donc la semaine prochaine, on commencera le 153e chapitre qui a comme titre ce qui a été rapporté dans le fait de se faire des éloges mutuellement ou d'exagérer dans les éloges qu'on peut faire aux autres. Mais attention, ce chapitre-là, il est suivi par un autre qui a comme titre Man athna ala sahibihi in kana aminan bihi. Et un troisième qui a comme titre Yuhtha fi wujuhi al-maddahin. Et ça fait comprendre une chose importante, c'est que ce genre de hadith, donc il y a trois types. Il y a le fait d'exagérer dans l'éloge qu'on fera à l'autre, puis il y a l'éloge qu'on va faire à quelqu'un qui est en sécurité d'être trompé par cet éloge-là, et enfin celui qui va exagérer dans l'éloge parce qu'il veut obtenir quelque chose d'autre. Et on va comprendre que ces hadiths-là, on ne peut les comprendre que lorsqu'on les regroupe. À en prendre un seul et en faire une règle générale, c'est une erreur. والله تعالى أعلم وهو سبحانه ولي التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم. Un petit rappel, les frères, barakallahu fikum, on m'a demandé de vous dire